Hi everyone, very good evening. Welcome back to the session. Um, so today మొన్నటి వరకు మనము కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్ అయినాయి కదా. సో మనం కంప్లైంట్స్ అంటే తెలుసుకున్నాము, వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే తెలుసుకున్నాము, ఎస్ఓసి అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాము, బేసిక్ ఐడియా అనేది మనకు వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఈరోజు మనము వర్చువలైజేషన్ అనేది కూడా నేర్చుకున్నాము. సో ఈరోజు ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాము, ఎస్ఓసి. ఎస్ఓసి అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఎస్ఓసి? What is SOC? So basically, SOC is something known as Security Operations Center. Okay, Security Operations Center. Now, what is this? This is the place where we used to monitor a suspicious activity. Okay, monitoring. First of all, monitoring of suspicious activity. Now, how this monitor can be possible? How this monitor can be possible? Monitor can be possible only either we can see, let's say we have an infrastructure. Okay, నేను ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకుంటున్నాను, నా దగ్గర ఒక 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్స్ నా దగ్గర ఒక 100 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, 100 క్లయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 100 క్లయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లోనే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మన దాంట్లో వల్నరబిలిటీ మేనేజ్ అది ఉన్నది, వర్చువలైజేషన్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకే, మనకు వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, ఈఎస్ఎక్స్ఐ VMware అనుకుంటూ మాట్లాడడం. సో అలాంటి మనం మిషన్స్లోనే మిషన్స్, ఎందుకంటే మనకు చాలా హై ఎండ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లోనే మనం మిషన్స్ అండ్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో ప్రతి దగ్గర ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కొందరు లాగిన్ అవుతున్నారు, కొందరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ కంప్యూటర్స్లో లాగిన్ అవుతున్నారు, వర్క్ చేస్తున్నారు, కొందరు ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు, కొందరు మెయిల్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు అంత యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్క మిషన్ లో ఏంటంటే లాగ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. లాగ్స్. నౌ వాట్ ఈజ్ ఎ లాగ్? సో లాగ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ లాగ్? ఎనీ ఐడియా ఉందా? సో లాగ్ కి ముందు ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? యాక్చువల్లీ లాగ్ అన్న ముందు యాక్చువల్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫస్ట్. వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్? వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్? Am I audible? Knowing something about device or anything. Okay. Information is something, let's say information means something happened. Let's say something happened. We can say something happened. Information is something, or let's say something happened. We can say Anil, let's say I will tell, shut down your machine. Let's say your system got restarted. So what you get in the system? So I'll get, see, when I'm closing this, I'm getting this, right? What is this? This is information. What do you want to do? If I save, this will get saved. If I don't save, it will not get saved. If I cancel, it will get cancelled, right? So it is giving some information that would you like to save? If I save, it is saying that the data is saved. So now what is happening is something like information is data saved, data not saved, and cancel. So these three are the conditions. So whatever you do, that will be the information.
Okay. Now let's say if I did something, let's say saving the data. Saving the data is a activity. Okay. So when I do the save data, so what happened here? The data got saved. So now what happened? Something happened. Right? What happened? Data saved. So this is the information. Information is what? Data is saved. Now for every activity, there is something known as time. When happened? So there is something called when happened. Let's say 10:14 p.m. on 26 September 23. Is that okay? Data got saved on 26/23 at 10:15, 10:14 p.m. Is this an information or not? Now, information is what? What happened plus when happened. What is information? సింపుల్ గా మనము ఒక దొంగతనం జరిగింది. సో ఫస్ట్ మీరు ఒక దగ్గరికి వెళ్తే, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఏం జరిగిందని చెప్తారు. దొంగతనం జరిగిందని చెప్తాం, అంతే. ఫస్ట్ అంతే చెప్తాం. అప్పుడు చెప్తే ఎప్పుడు జరిగిందని అడుగుతారు. ఇదే 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఇంకేమన్నా అడుగుతారా? ఫస్ట్ బేసిక్ గా అసలు ఏమైంది అని అడుగుతాం. సమ్ థెఫ్ట్ అయింది, సమ్ దొంగతనం అయింది అని చెప్తాం. సో ఎప్పుడు జరిగింది అని అడుగుతాం. లెట్స్ సే నైట్ 11 o'clock జరిగింది అని చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం ఎవరికి ఇచ్చినాము? పోలీస్కి ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు పోలీస్ ఏం చేస్తారు? ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఎంక్వైరీ చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఈవెంట్ అంటారు. ఫస్ట్ ఏమైంది? ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఎవరు చెప్తున్నారు? ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో తను చెప్తున్నారు. ఎవరైతే విక్టిమ్, ఎవరికి జరిగిందో. అంటే ఇప్పుడు డాటా సేవ్ అయింది, ఎవరు చెప్తున్నారు? డాటా సేవ్ అయింది అని చెప్తున్నారు. ఏ టైంలో జరిగింది? ఇప్పుడు ఈవెంట్, ఎంక్వైరీ ఏం జరుగుతుంది? ఎవరు చేశారు? హూ డిడ్. నౌ వేర్ డిడ్, హౌ డిడ్. Who did, where did, and how did. Who means user, source IP from source. Let's say source user. ఎవరో ఒక యూజర్ చేసి ఉంటారు, లేదంటే ఒక కంప్యూటర్ IP చేసి ఉంటుంది, లెట్స్ సే మ్యాక్ చేసి ఉంటుంది, రైట్? ఇవేనా? లేదంటే ఏదైనా పోర్ట్ చేసి, ఏదైనా సర్వీస్ చేసి ఉంటుంది. యూజర్ చేసి ఉంటాడు, లేదంటే ఏదైనా IP చేసి ఉంటుంది, లేదంటే ఇక్కడ మ్యాక్ అడ్రస్ చేసి ఉంటుంది, లేదంటే ఏదైనా సర్వీస్ చేసి ఉంటారు. ఏం చేసిండ్రు? దొంగతనం చేసిండ్రు. అంటే ఒక మనిషి వచ్చిండు, లెట్స్ సే అనిల్. అనిల్ డిడ్ ద థెఫ్ట్. సో హూ డిడ్? అనిల్. వేర్ డిడ్, ఇప్పుడు ఏంటంటే డెస్టినేషన్, లొకేషన్. సో వేర్ డిడ్, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ డెస్టినేషన్. డెస్టినేషన్ IP, డెస్టినేషన్ మ్యాక్, డెస్టినేషన్ సర్వీస్, ఏదైనా కావచ్చు. లేదంటే డెస్టినేషన్ హోస్ట్ నేమ్, ఇల్లు కావచ్చు. ఇక్కడ కూడా సోర్స్ హోస్ట్ నేమ్. ఈ ఇంటి నుంచి ఈ ఇంట్లోకి వచ్చిండు, ఈ సర్వీస్ నుంచి ఈ సర్వీస్లోకి వచ్చిండు, ఈ IP నుంచి ఈ IPలోకి వచ్చిండు, ఈ యూజర్ నుంచి ఈ యూజర్ని అటాక్ చేసిండు, ఈ యూజర్ని అటాక్ చేసిండు. ఇప్పుడు డెస్టినేషన్ ఎవరు? లెట్స్ సే వరంగల్ అనుకోండి. నౌ హౌ డిడ్ రిమోట్లో వెళ్ళి, అంటే ఇంట్లోనే ఉన్నాడు, సిస్టమ్ లాగిన్ చేసిండు, హ్యాకింగ్ చేసిండు, డబ్బులు డ్రా చేసిండు. లేదు అంటే ఒక సమ్ కార్డ్ ఉన్నది, కార్డ్ నుంచి తీసుకున్నాడు. అంటే రిమోట్, లోకల్, ఫిజికల్, రైట్? ఎథికల్, unethical, legal, illegal, any method. So that is a method. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏం జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది. ఈవెంట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్, ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఎంక్వైరీ. వాట్ ఇస్ ది ఈవెంట్? ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఎంక్వైరీ. ఎంక్వైరీ ఎవరు చేస్తున్నారు? పోలీస్ చేస్తున్నారు. అది జనరల్గా అవునండి. ఎప్పుడు జరిగింది, ఎలా జరిగింది అంటే అన్నీ ఎవరు చెప్తున్నారు? వీళ్ళే చెప్తున్నారు. లెట్స్ సే విక్టిమ్. ఓకే.
సో బేసికల్లీ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ దీన్నే మనం ఎంక్వైరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆడిట్ ట్రైల్ అంటాం. ఏమంటాం? ఆడిట్ ట్రైల్. అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక ఈవెంట్ జరిగిందంటే ఈ 5 టాపిక్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ. వాట్ హ్యాపెండ్, వెన్ హ్యాపెండ్, హూ డేడ్, వేర్ డేడ్ అండ్ హౌ డేడ్. దీన్నే మనం 5 W's అంటాం. ఓకే, ఇదే హవెవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ W బట్ ఇస్ H కది, ఇక్కడ కూడా W ఉంది కాబట్టి మనం 5 W's అంటాం. ఈవెంట్ ఈక్వల్ టు 5 W's. సో 5 W's అంటే ఏం జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది, ఎవరు చేశారు, ఎక్కడ చేశారు, ఎలా చేశారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది తెలిసిందంటే మీకు ఈవెంట్ అనేది అంటే మీకు ఏం జరిగింది అనేది తెలుసు అనమాట. ఇది ప్రతి దగ్గర అంటే ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుంటే డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఏంటంటే మనం ఈ మౌస్ ని లెట్స్ సే ఇక్కడ మౌస్ ఉంది, ఇది ఇట్లా మినిమైజ్ చేసిన, లెట్స్ సే రైట్ క్లిక్ చేసిన, ఇది రీఫ్రెష్ చేసిన, ఈ కేక్యూఎల్ ఉంది ఓపెన్ చేసిన, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసిన, ఇక్కడ విష్ణు అని రాసిన, సేవ్ చేసిన, క్లోజ్ చేసిన. సో మనం నేను యాక్టివేట్ చేసిన 5 యాక్టివిటీస్ చేసిన. ఈ 5 యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన లాగ్స్ అనేటివి జనరేట్ అవుతాయి. యాక్చువల్లీ ఈవెంట్ అనేటివి జనరేట్ అవుతాయి, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఆడిట్ ట్రైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? దాన్నే సపోజ్ విండోస్ అనుకోండి, మనం ఈవెంట్ వ్యూవర్ అంటాం. ఎక్కడంటాం? ఈవెంట్ వ్యూవర్. నేను టైప్ చేసిన ఒక నిమిషం. ఈవెంట్ వ్యూవర్ చూడండి, ఇక్కడ ఈవెంట్ వ్యూవర్ ఉందా, ఇక్కడ మనము ఇక్కడ అన్ని స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తే మీకు అన్ని కనబడతాయి. చూడండి ఇక్కడ విండోస్ లాక్స్ అని క్లిక్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ అని ఒక్కటి తీసుకుంటాను, మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఇది ఒకటి ఓపెన్ అవ్వాలి, చాలా ఉంటాయి కదా, అందుకోసం కొంచెం స్లో ఉంది. చూడండి ఈవెంట్, దీన్ని ఏమంటాం దీన్ని మనం కార్పెట్ ఏరియా అంటాం. ఇదాన్ని కార్పెట్ ఏరియా. ఇదేంటి? లాగ్స్. ఇవి అప్లికేషన్ లాగు, సెక్యూరిటీ లాగు, సిస్టమ్ లాగు, సెటప్ లాగ్స్ అని డిఫరెంట్ లాగ్స్. దీంట్లో లెస్ట్ సెక్యూరిటీ అని తీసుకుంటే చూడండి, ఇదొకటి. ఇదేంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఏంటి? ఆడిట్ సక్సెస్, ఈ టైంలో ఏం జరిగింది, యూజర్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది జరిగింది. సో ఇది అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ కిందికి వస్తే మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నమాట. జనరల్ డీటెయిల్స్, ఏ ఐడి, ఏ అకౌంట్ నేము, ఏ యూజరు, ఏ కంప్యూటర్లో ఏ యూజర్ మీద చేసిండు, ఏ ప్రాసెస్ ఐడి, ఏ ప్రాసెస్ మీద చేసిండు, ప్రతి ఒక్కటి. అంటే నేను చెప్పిన కదా, వాట్, వేర్, హౌ, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. దాని యొక్క లోపలికి వెళ్తే దీంట్లో ఉండేది, దీన్ని మనం సో ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఆడిట్ ట్రైల్ రిపోర్ట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఒక్కదాన్ని మనం ఏమంటాం? ఈవెంట్ అంటాం. ఇలాంటి చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూడండి, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్. చూడండి, కొన్నిట్లో చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. చూడండి, చూస్తూ వెళ్తే కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే దాన్ని చదువుతాం అనమాట. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం? ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఈవెంట్, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటాం? మనం లాగ్ అంటాం. సో లాగ్ అంటే ఏంటి? చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే నాకు హెల్త్ బాగాలేదు. బట్ స్టిల్ నేను డిస్టర్బ్ చేయదు అంటే చాలా గ్యాప్ తీసుకోవద్దని చెప్పేసి. నిన్న చాలా అంటే ఫీవర్ ఉండే, సో నేను ఎక్కువ చెప్పను. బట్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్అప్ మన సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము? ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకున్నాము, తర్వాత ఈవెంట్ అనేది తెలుసుకున్నాం, తర్వాత లాగ్ అనేది తెలుసుకున్నాం. లాగ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. అంటే ఒక దగ్గర లాగ్స్ ఉంటుందని ఏమంటాం? గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్ అంటాం. లాగ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. సో లాగ్ అంటే ఏంటి? నేను దీన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను? లాగ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్
ఆడిట్ ట్రైల్. అంతేనా? లాగ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్, ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఆడిట్ ట్రైల్. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు లాగ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ ఆఫ్, ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్, వెన్, హూ, వేర్ అండ్ హౌ. అంతే కదా? గ్రూప్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈవెంట్. గ్రూప్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లాగ్. అర్థమైందా? లాగ్ అనేది ఏంటంటే ఎక్కడైతే నీకు సంబంధించిన ప్రతి ఆడిటరీ డాటా, దాని అనేది ట్రైల్, ఆడిట్ ట్రైల్ డాటా, ఏం చేసామన్న ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆడిట్ ట్రైల్ అంటాం. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? లాగ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాగ్స్ ఎన్ని రకాలు? ఇప్పుడు ఏంటంటే లాగ్స్ ఎన్ని రకాలు? టైప్ ఆఫ్ లాగ్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ కాల్డ్ టైప్ ఆఫ్ లాగ్స్. So basically, if we go for, there are 5 type of logs. How many types? 5 type of logs. First is known as application logs. దీంట్లో క్లియర్గా ఉంది. అంటే ఏవైనా అప్లికేషన్స్ లైక్ ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఫైర్ ఫాక్స్, క్రోమ్, ఏవైనా ఎడ్జ్, విఎంవేర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన లాగ్స్ అన్ని ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. సెకండ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ లాగ్స్. సో ఇక్కడ ఏం స్టోర్ అయితే సిస్టమ్ సంబంధించి, సపోజ్ నేను ఇక్కడ టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసిన, టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి లెట్సే ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ ని నేను ఎండ్ టాస్క్ అని కొట్టిన. లెట్సే నేను ఈ టాస్క్ ని, వద్దు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, సో లెట్సే ఓకే, నేను ఈ టాస్క్ ని ఎండ్ టాస్క్ అని కొట్టిన. ఇది ఎండ్ అవుతుంది. సర్లే, ఈ సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి లెట్సే ఇది నేను లెట్సే స్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి, స్టాప్ చేసిన. ఓకే, ఇది జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించిన ఇది ఎర్రర్ చూపించింది కదా, సో అనేబుల్ టు స్టాప్ అని వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక లాగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఎక్కడైతే సిస్టమ్కి సంబంధించినవి, అంటే సాఫ్ట్వేర్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన లాగ్స్ ఏవైతే దాన్ని సిస్టమ్ లాగ్స్. తర్వాత ఏంటంటే సెటప్ లాగ్స్ అంటాం. సెటప్ లాగ్స్ అంటే ఏంటంటే సిస్టంలో అప్గ్రేడేషన్ జరుగుతుంది, అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి, కొత్త ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం, అన్ని సెటప్, అన్నిటిని అప్గ్రేడేషను, ఇన్స్టాలేషను, అప్డేటు, కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ యాడ్ ఆన్ చేస్తాము, అవన్నీ యాడ్ చేసిన నేను సెక్యూరిటీ లాగ్స్. ఫోర్త్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ లాగ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని లాగిన్, లాగౌట్, స్టార్ట్, స్టాప్, షట్ డౌన్, రీస్టార్ట్, లాక్ ఇన్, లాక్ అవుట్, ఎవ్రీథింగ్, అంటే కంప్యూటర్కి అథెంటికేషన్ సంబంధించిన లాగ్స్ అన్ని ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. ఇది కాకుండా స్కెడ్యూల్ లాగ్స్ అంటాం. స్కెడ్యూల్ లాగ్స్ అంటే మనం స్కెడ్యూల్స్ టాస్క్ స్కెడ్యూల్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఒకటి, టాస్క్ స్కెడ్యూలర్. చూడండి, టాస్క్ స్కెడ్యూలర్. సో ఇక్కడ మనకు చాలా టాస్క్ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇక చూడండి, నాది ఎవ్రీడే గూగుల్ అప్డేట్కి వెళ్తుంటుంది, ఎన్పి వాచ్ అని, మీరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే నా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 6 o'clockకి సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ బేసిక్ అని చెప్పి మనం రాసుకోవచ్చు. మనం స్కెడ్యూల్ రీస్టార్ట్ అంటే మనం స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటున్నాం అండి ఇక్కడ. సో ఇట్లా చేసుకోవచ్చు, అంటే కొన్ని ఆటోమేటెడ్ వర్క్ కోసం, అంటే ఎవ్రీడే నాది మార్నింగ్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం వర్క్ ఇలా మనం వేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది అయిపోతుంది. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని ఏమన్నా స్కెడ్యూల్ అని. కానీ ఇందులో మరి ఇప్పుడు స్కెడ్యూల్ చేస్తే మరి దీనికి సంబంధించిన ఎక్కడైనా స్టోర్ అవ్వాలి కదా. సో దానికోసం ఏంటంటే స్కెడ్యూల్ లాగ్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఎందుకు మనకు వస్తున్నాయి? సో ఈజీ, అంటే ఇప్పుడు సెటప్ అనుడితోటే సెటప్ సంబంధించిన అన్ని ఇక్కడనే ఉంటాయి. అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదా, ఎందులోకి వెళ్ళా అంటే అంత డాటా. ఎందుకంటే ఇవి ల్యాక్స్లో ఉంటాయి అనమాట. లాగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ల్యాక్స్లో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఈవెంట్ ఎన్ని ఉంటాయి? ల్యాక్స్లో ఉంటాయి. 10 lakhs 20 lakhs ఉంటాయి. ఇందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ అగ్రిగేషన్ లేదు అంటే సో చాలా డిఫికల్ట్ కదా. సో ఒక స్కూల్లో 1000 members స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనము క్లాస్ వైజ్
నిల్చోండి అంటే ఈజీ అయిపోతుంది మనకి. మళ్ళీ క్లాస్లో లేదా ఏబిసిడి సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెంట్. సో మనం ఏం చెప్తాం, 7A 7B 7C 7Dలో నిల్చోండి అంటే వాళ్ళు అందులో ఆ గ్రూప్ లో నిలబడిపోతారు. సో మనకి ఈజీ సాగ్రిగేషన్. సో లెట్స్ 7B అంటే ఓకే వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఎప్పుడైనా నాకు అథెంటికేషన్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఎక్కడికి వెళ్తా, నేను సెక్యూరిటీ లాక్స్ లోకి వెళ్తా. సెటప్ లోకి వెళ్ళానంటే అంటే ఏదైనా అప్డేట్ సరిగ్గా కాలేదు, ఎక్కడికి వెళ్తా. సో నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు సమ్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఎక్కడికి వెళ్తా, అప్లికేషన్ లాక్స్ లోకి వెళ్తా. నాకు సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సిస్టమ్ లాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి. సో నాకు ఈజీ అన్నమాట. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లాక్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. లైనెక్స్ లో ఇవి విండోస్ సంబంధించింది, ఇవి విండోస్ లాక్స్ అంటాం. లైనెక్స్ లో కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ లాక్స్ ఉంటాయి, మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఇవి అనేది టైప్ ఆఫ్ లాక్. ఇవి బేసిక్ టైప్. ఇవే కాకుండా సబ్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ సబ్ టైప్స్ అంటాం. సబ్ టైప్ అంటే ఇప్పుడు సెటప్ సర్వీసెస్ సిస్టమ్ లాక్స్ లో సర్వీసెస్ లాక్స్ అంటాం. సర్వీసెస్ లాక్స్. ఈ సర్వీసెస్ లాక్స్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ సర్వీసెస్ లాగ్ అంటే మనం సర్వీసెస్ ఏడి, డిఎన్ఎస్, డిహెచ్సిపి డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ చేస్తున్నాం కదా. ఇవి ఒక్కటి సపరేట్ మళ్ళీ సర్వీస్ ఎక్కడ వెబ్, ఫైల్, ఇలా డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నప్పుడు వీటికి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ లాక్స్ ఉంటాయి అనమాట. వీటిని ఏమంటాం, రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ లాక్స్. అంటే ఎవరో వచ్చిండ్రు, ఒక క్లయింట్ వచ్చిండ్రు, అథెంటికేషన్ తీసుకుంటారు, మరి అవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలి, ఏడీ లాక్స్ లో సపరేట్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఇందులోనే సర్వీస్ లాక్స్ ఏడీ లాక్స్ చూపిస్తాను. అవి కూడా చూడండి, అప్లికేషన్ అండ్ లాక్స్ లో, సర్వీస్ లాక్స్ లో, మళ్ళీ మైక్రోసాఫ్ట్ లో క్లిక్ చేస్తే, విండోస్ లో క్లిక్ చేస్తే చూడండి చాలా వచ్చినాయి మళ్ళీ. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లాక్స్, డిఫరెంట్ సంబంధించినవి. సో దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ డిహెచ్సిపి అని ఉంటుంది, డిహెచ్సిపి. సో డిహెచ్సిపి లాక్స్, ఇవన్నీ డిహెచ్సిపి లాక్స్, ఇవన్నీ డిహెచ్సిపి లాక్స్ చూడండి. సో మనం ఎలా కావాలంటే అలా డిఫరెంట్ మనం చేసుకోవచ్చు. సో కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్, దానికి సంబంధించిన లాక్స్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ సపరేట్ లాక్స్, వీటిని సబ్ లాక్స్ అంట. కానీ మేజర్ లాక్స్ వచ్చేసి ఈ 5 ఏవి, అప్లికేషన్, సిస్టమ్, సెటప్, సెక్యూరిటీ అండ్ స్కెడ్యూల్. అప్లికేషన్, సిస్టమ్, సెటప్, సెక్యూరిటీ అండ్ స్కెడ్యూల్, ఈ 5 డిఫరెంట్ లాక్స్. దీంట్లో మళ్ళీ సపరేట్ సబ్ లాక్స్ ఉంటాయి, సబ్ టైప్స్ అంటారు వీటిని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం 10 క్లాసెస్ ఉండవు కదా, 10 లో కూడా మళ్ళీ ఏబిసిడీస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏబిసిడిలో కూడా మళ్ళీ ఉంటాయి ఇంకా ఫస్ట్ బెంచెస్, మిడిల్ బెంచెస్, లాస్ట్ బెంచెస్ అనుకుంటా మళ్ళీ మనం సాగ్రిగేట్ చేస్తాం, అవునా కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో మేజర్ టైప్ ఉంటుంది, సబ్ టైప్ ఉంటుంది. దీంట్లో మళ్ళీ కామన్ గా లెవెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏముంటాయి, లెవెల్స్. నేను రేపు మళ్ళీ చెప్తాను ఇదే సేమ్ టాపిక్. కొంచెం అర్థమైనట్టు అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ అర్థం కాదు. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్. ఇది అర్థమైందంటే మీకు లాక్స్ అంటే ఏంటో అర్థమవుతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్సే లాక్స్ టైప్స్ అర్థమైంది కదా, లాక్ టైప్స్ అనేది అర్థమైంది. సో ప్రతి టైప్ లో మళ్ళీ ప్రతి టైప్ లెట్సే ఒకటి నేను లెట్సే సిస్టమ్ తీసుకుంటా. సిస్టమ్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏముంటాయి, డిఫరెంట్ లాగ్ లెవెల్స్ అంట. లాగ్ లెవెల్స్ జనరల్లీ అగైన్ ఇవి ఎన్ని లెవెల్స్, 5 లెవెల్స్. మనం ఒకటి 5 గుర్తు పెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. 5 అనేది చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. 5 టైప్స్ ఆఫ్ లాక్స్, 5 లెవెల్స్ ఆఫ్ లాక్స్, 5 డిఫరెంట్ డబ్ల్యూస్ లాక్స్ లో. ఈవెంట్ అంటే 5W. ఓకే, లాక్ టైప్స్ ఎన్ని, 5. లాగ్ లెవెల్స్ ఎన్ని, 5. ఎన్ని లెవెల్స్, 5 లెవెల్స్. 5 లెవెల్స్ ఏవేంటి చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్రిటికల్, సెకండ్ వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ, థర్డ్ వచ్చేసి ఎర్రర్, ఫోర్త్ వచ్చేసి వార్నింగ్, ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇన్ఫర్మేషన్ లాక్స్? కింది నుంచి వెళ్దాం, ఎందుకంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా. ఇన్ఫర్మేషన్ లాగ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ లాగ్ అంటే సపోజ్ ఒక సిస్టమ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ ఉంది, ఈ సిస్టమ్ ని షట్ డౌన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ షట్ డౌన్ అని క్లిక్ చేసిన, పవర్ ఆఫ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసిన, ఏమైపోతుంది, సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది, అవునా కదా. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి, ఎవరు చేసిండ్రు, నేనే చేసిన. ఇది ఎవరి సిస్టమ్, నా సిస్టమ్. కానీ నేను సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండాలి కదా. సో అది సపోజ్ స్టార్ట్ చేసిన అనుకో, స్టార్ట్ అయింది. ఎవరు స్టార్ట్ చేసిండ్రు, విష్ణు స్టార్ట్ చేసిండు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిండ్రు, 10 o'clock స్టార్ట్ చేసిండు. అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కదా. దాన్ని అకౌంటబిలిటీ అంటాం. అకౌంటబిలిటీ అంటే సిస్టమ్ వర్కింగ్ లోనే ఉంది,
సిస్టమ్ వర్కింగ్ లో ఉంది అండ్ సిస్టమ్ వర్కింగ్ లోనే ఉంది అండ్ ఇట్స్ ఏ నోటిఫికేషన్ అంటే ఎవరు చేసిందో దానికి సంబంధించిన దాన్ని చెప్తున్నాం. షట్ డౌన్ అయితే షట్ డౌన్, స్టార్ట్ అయితే స్టార్ట్, అంటే అది వర్క్ ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంది. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఉంది ప్లస్ నోటీస్ ఇస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నా ఇలా, ఇక్కడ నాకు నోటీస్ ఇస్తుంది కదా. ఇప్పుడు సేవ్ కొడితే సేవ్ అయితే, డు నాట్ సేవ్ కొడితే డు నాట్ సేవ్ అయితే, క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇదేం జరిగినా కానీ అది నోటీస్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ నేను రేపు ఇది ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది, అంటే సిస్టమ్ వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉంది అండ్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. నేను యూజర్ ఏదో చేస్తుండు, అయితే స్టాప్ చేస్తుండు, స్టార్ట్ చేస్తుండు, రీస్టార్ట్ చేస్తుండు, అండ్ అది రీస్టార్ట్ చేస్తే రీస్టార్ట్ అవుతుంది, స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టాప్ చేస్తే స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, దాన్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అన్ని సిస్టంలోనే ఇన్ఫర్మేషన్ లాగ్స్ అని వస్తాయి. ఓకే, సెకండ్ వార్నింగ్ లాగ్స్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ సే సిస్టమ్ సూన్ స్టాప్ అవుతుంది, అంటే నాట్ వర్కింగ్ అవుతుంది. సూన్ నాట్ వర్కింగ్ బికాస్ ఆఫ్ రీజన్. ఓకే, నేనేమంటున్నా, వార్నింగ్ ఇస్తున్నా. ఏమి ఇస్తున్నాను? నా సిస్టము ఇంకో గంటలో సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. రీజన్ ఏంటి? నా దగ్గర 1 అవర్కే పవర్ సప్లై ఉంది. లేదు అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఇస్తాను. సి, ఇక్కడ నాకు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఇక్కడ నాకు ఒక రెడ్ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. జనరల్ ఇక్కడ వస్తుంది కానీ ఈరోజు రాలేదు. ఇక్కడ వస్తుంది, ఏమని వస్తుంది నాకు? ఇక్కడ కూడా రెడ్ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. ఏమని ఇస్తుంది? You are 90% completed. Let me check on the other system. Somewhere it is showing. చూడండి, ఇదిగోండి, 82% ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ ఇస్ ఫుల్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూపిస్తుంది 90%, 91 స్టోరేజ్ ఇస్ ఫుల్. నాకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు 90% అయిపోయింది కాబట్టి వార్నింగ్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ పెడతాం. లెట్స్ సే ఒక 1 అవర్ కనుక బైక్ నడుస్తుందంటే నాకు ఒక రెడ్ ఇండికేషన్ రావాలి. సో మనం ఆ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ పెట్టిన తర్వాత మనకి ఇస్తుంది. ఇంకా ఇంతకన్నా ఎక్కువ నడిపిస్తే పాడవుతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇండికేషన్ వస్తుంది. సో అలా అనమాట. అంటే మనకు ఒక థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటే ఆ థ్రెషోల్డ్ని రీచ్ అయినప్పుడు వార్నింగ్స్ ఇస్తాయి. అంటే ఇంకేం కాలేదు కానీ ఇలానే వర్క్ చేస్తే నీ సిస్టమ్ లాక్ ఫుల్ అయిపోతుంది, షట్ డౌన్ అయిపోతుంది, లేదంటే ఇంకా సిస్టమ్ పనికి రాకుండా పోతుంది, అవునా కదా? సో వార్నింగ్ ఇస్తుంది ఏంటంటే, మనం లెట్సే ఒక 100% ఉంటే మనం 90%లో వార్నింగ్ లెవెల్స్ ఇవ్వచ్చు. సో 90% వరకు అలానే వర్క్ చేసింది అనుకోండి, 90 నుంచి ఏమొస్తుంది? వార్నింగ్స్ వస్తుంటాయి. ఏమైనా వస్తుంది? ఇలానే వాడితే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అవుతుంది. మనకు మొబైల్ కూడా ఇస్తుంది కదా, 20% బ్యాటరీ, 10% బ్యాటరీ, 5% బ్యాటరీ అనుకుంటే మనకి ఇస్తూనే ఉంటుంది, వార్నింగ్స్ ఇస్తుంటుంది. తర్వాత 1% తర్వాత ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది, ఏమైనా షట్ డౌన్ తక్కువ పడిపోతుంది. సో వార్నింగ్ అనేది సిస్టమ్ మనకు వార్నింగ్ లో ఎప్పుడైనా కానీ రీజన్ చెప్తుంది. అంటే సిస్టమ్ ఇంకా షట్ డౌన్ అవ్వదు కానీ వార్నింగ్ ఇస్తుంటుంది నీకు. నువ్వు ఇలానే వర్క్ చేస్తే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది, ఆర్ సిస్టమ్ పనిచేయకుండా అవుతుంది. రీజన్ చెప్తుంది, ఎందుకు రీజన్. సో దాన్ని మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఏమైంది? మనం 5% ఇచ్చిన వార్నింగ్, 10% ఇచ్చిన, 1% ఇచ్చిన మనం ఆగలేదు, సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏమైంది? సిస్టమ్ షట్ అయిపోయింది. అండ్ రీజన్ కూడా చెప్తుంది. రీజన్ ఏమని చెప్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ నో బ్యాటరీ, లో బ్యాటరీ ఆర్ నో బ్యాటరీ, నో పవర్ సప్లై. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది ఎప్పుడు అంటే, ఎప్పటి వరకు అయితే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అవ్వదో అప్పటి వరకు ఎర్రర్ మనకు చెప్పదు. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ వార్నింగ్ లాగానే కానీ సేమ్ కండిషన్స్ ఏదైనా రాంగ్ కండిషన్స్ వస్తాయి.
అంటే బ్యాటరీ హీట్ అయినప్పుడు, అంటే ఎండలో పెడుతున్నా బ్యాటరీ లెవెల్స్ డౌన్ కాలేదు కానీ హీట్ అయింది, అది ఎమర్జెన్సీ, పేలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో హీట్ టెంపరేచర్ అంటే కొన్ని కండిషన్స్లో వార్నింగ్ ఎమర్జెన్సీ లాగా మనకి ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు ఇది 60% అవగానే 60% టెంపరేచర్ అయింది అనుకోండి, 60 డిగ్రీ టెంపరేచర్ అయింది అనుకోండి, ఎమర్జెన్సీ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, మొబైల్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, సపోజ్ 60 డిగ్రీస్ క్రాస్ అవ్వగానే మొబైల్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎవరు చెప్తారు? మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయినరా మొబైల్ చాలా హీట్ అవగానే ఏమవుతుంది ఫస్ట్? ఎప్పుడైనా చూసారా? ఫుల్ టెంపరేచర్ హీట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఇది ఆటోమేటిక్గా ఏరోప్లేన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు చూసుంటే మీకు మీకు ఫస్ట్ కనెక్షన్ కట్ అవుతుంది, ఎక్కడో సిగ్నల్స్ తోటి, ఎందుకంటే అది ఇంకా ఎక్కువ హీట్ చేస్తుంది కదా, అందుకోసం అని. సెకండ్ మీ కెమెరాస్, మీ వైఫైలు ఇవేవి పనిచేయవు, ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతాయి. సపోజ్ 60 డిగ్రీ నుంచి 59 డిగ్రీ అయింది అనుకోండి, టెంపరేచర్ తగ్గింది, ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, వార్నింగ్ అలా కాదు. వార్నింగ్లో ఏంటంటే రీజన్ని మనం కిల్ చేస్తేనే అది నార్మల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మన థ్రెషోల్డ్ లెవెల్స్ పైకి కిందికి అయినా కొద్దీ ఎమర్జెన్సీలో ఏంటంటే ఇది ఇలా యాక్ట్ అయింది, తర్వాత 59 డిగ్రీ అవగానే మళ్ళీ అన్ని టక్ 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 మళ్ళీ ఆన్ అయిపోతాయి. సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనేది ఉంటే దాన్ని ఎమర్జెన్సీ అంటాం. వార్నింగ్లో ఏంటంటే మనం మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకోవాలి, దాన్ని మనం వార్నింగ్ అంటాం. సో క్రిటికల్ అనేది ఇంకొక కండిషన్ ఉందన్నమాట. క్రిటికల్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది, అంటే ఇది పనిచేస్తలేదు, ఇప్పుడు మీకు కంప్యూటర్ కానీ సర్వీస్ కానీ అప్లికేషన్ పనిచేస్తలేదు. ఇక్కడ రీజన్ ఏంటో తెలియదు మనకు, అసలు రీజన్ ఏంటో తెలియదు. మీ ఇంట్లో మీ మదరే ఇంటి నుంచి నైట్ 10 o'clock వచ్చినావు, ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇంట్లో రోజు నైట్ 10 o'clock వస్తే కుదరదు అని వార్నింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, సెకండ్ ఎర్రర్ అంటే ఈసారి నుంచి ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళావు, నువ్వు ఈ నుంచి ఈవినింగ్ అయితే బయటకు వెళ్ళావు, రీజన్ చెప్పేసి ఏంటి, నువ్వు నైట్ 10 o'clock వెళ్తున్నావు. సో ఎమర్జెన్సీ ఏంటంటే నైట్ 10 o'clock వెళ్తే నేను రానివ్వము, 10 o'clock ముందు వస్తే లోపలికి రా, 10 o'clock తర్వాత బయటనే ఉండు. క్రిటికల్ ఏంటంటే ఇంకో మిమ్మల్ని ఉతికేసారేసిండ్రు, రీజన్ ఏం చెప్పట్లేదు, మీకేం తెలియట్లేదు. బద్రి, యంగ్ టీమ్ బద్రి, ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో ఫుల్ సెంటింగ్స్ పడుతుంటాయి కదా, రీజన్ ఏంటి, రీజన్ తెలియదు, నువ్వు ఆలోచిస్తావు అరే ఎందుకు అని తెలియదు, ఎందుకంటే రీజన్ లేనప్పుడు. సో ఇదేంటంటే అరే సిచ్యువేషన్ క్రిటికల్ ఉంది, తప్పించుకోవడం బెటర్, ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంటాయి కదా, సేమ్ అన్నమాట. లాక్స్ లో కూడా ఇలానే. సో మనకు ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ లాక్స్ ఉంటాయో, సిస్టమ్ లాక్స్, అప్లికేషన్ లాక్స్, సో వాటి లెవెల్స్ ని బట్టి అవి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లాక్స్, వార్నింగ్ లాక్స్, ఎర్రర్ లాక్స్, ఎమర్జెన్సీ లాక్స్, క్రిటికల్ లాక్స్ అని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లాక్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అవుతాయి. ఎందుకు, అది రీజన్ ఇస్తే, ఇప్పుడు మనం చేసే సిస్టంలో చూడండి, నాకు ఒక వార్నింగ్ వచ్చింది, ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి లేదు, రీజన్ ఏంటి కూడా చెప్పింది, ఫర్ ద రీజన్. సో ఇదంతా నాకు రీజన్ ఇచ్చింది, బికాజ్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది పర్టికులర్ సిస్టము క్లియర్ అయింది, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్. కొన్ని వార్నింగ్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇలానే ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి, కొన్ని ఎర్రర్. సో ద డ్రైవర్ డిటెక్టెడ్ విత్ ఎన్ ఎర్రర్, ఈ పర్టికులర్ పోర్ట్లో ఎర్రర్ అని వచ్చింది. ఇలానే ముందు క్రిటికల్ కూడా వస్తుంది చూడండి, ఎర్రర్ లాక్స్ నేను కావాలని క్రియేట్ చేసిన, ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి మేనేజ్ చేసి చూపించడం కోసం. ఒక పని సార్ట్ చేద్దాం, సార్టింగ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది, సార్ట్ కానీ ఇక్కడ సార్ట్ అవుతుంది. క్రిటికల్ నా ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటి చూడండి, సిస్టమ్ నేను సడన్ గా షట్ డౌన్ చేసిన, అంటే డైరెక్ట్ పవర్ తీసేసిన, సిస్టమ్ షట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు షట్ చేసిండ్రు, అసలు ఎవరు షట్ చేయలేరు, రీజన్ ఏంటో తెలుస్తలేదు, క్రాష్ అయిపోయింది సిస్టమ్. సో ఇవన్నీ క్రిటికల్ లాక్స్లో వస్తాయి చూడండి, పవర్ రిలేటెడ్ అనుకుంటుంది కానీ కుడ్ బి ద కాజ్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ అదే ఎర్రర్లో అయితే ఇక్కడ ఎర్రర్ కోడ్ ఇస్తుంది చూడండి, ఎర్రర్ కోడ్ ఇస్తుంది. సో కోడ్ ఇస్తుంది అంటే ఈ కోడ్ని మనం నెట్లో వేస్తే మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది మోస్ట్. ఇప్పుడు మనం తీసుకెళ్ళి ఈ కోడ్ని
అసలు ఇది ఏంటి అంటే మీకు హింట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఎర్రర్ కోడ్ చూడండి. This could be the transient issue memory Microsoft End. So you can wait while you can or restart your PC. Make sure the device is not connecting with internet. సో ఇది క్లియర్లీ చెప్తుంది ఎందుకు ప్రాబ్లం అనేది. దీని మీనింగ్ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఇక్కడ మొత్తం దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంది. సో కోడ్ అనేది వచ్చినప్పుడు, ఎర్రర్ కోడ్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది తెలుసు. కానీ క్రిటికల్లో ఏం కోడ్ లేదు చూడండి, అది కుడ్ బి కాజ్ అని ఇస్తుంది. అంటే ఏదైనా కావచ్చు, కుడ్ బి కాజ్. ఎర్రర్ ఏం చెప్పట్లేదు, ఓన్లీ కుడ్ బి కాజ్. కానీ వాన్లో ఎర్రర్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది టైమ్ అవుట్ 3000 millisecond. సో లెట్స్ ఏ టీపీఎం ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చిండు. సో దిస్ ఇస్ ద టీపీఎం ఎన్కౌంటర్ నాన్ రికాల్ ఎర్రర్. సో ఫర్దర్ హెల్ప్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ చెప్తున్నారు మనం ప్రతిదాని. డిస్క్ చూడండి, నాట్ రెడీ టు యాక్సెస్ ఎట్. సో ఇదన్నీ ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది. సో సమ్ ఎర్రర్ ఇది రెడీ కాకపోతే రెడీ కాలేదని చూపిస్తుంది, సమ్ ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది. సో ఇలా అన్నమాట. సో వార్నింగ్ లో కూడా ఏంటంటే కిందికి ఉంటాయి. వార్నింగ్ లో కూడా వార్నింగ్ అనేది తెలుస్తుంది మనకు కరెక్ట్ గా, పిక్యులర్ గా వార్నింగ్ ఎందుకనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, వార్నింగ్ ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. సో వార్నింగ్ అలా ఉంటాయి అనమాట. సో ప్రతి లాగ్ లో మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సంథింగ్ హ్యాపెండ్ అండ్ సమ్ పర్టికులర్ టైం హ్యాపెండ్. తర్వాత ఈవెంట్ అంటే ఎవరు చేశారు, ఎక్కడ చేశారు, ఎలా చేశారు. టోటల్ ఈవెంట్ ఆడిట్ ట్రైల్ అంటే ఏంటి, ఎవరు చేశారు, ఎక్కడ చేశారు, ఎలా చేశారు. ఈవెంట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఆడిట్ ట్రైల్, దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఆడిట్ ట్రైల్. వాట్, వెన్, హూ, వేర్ అండ్ హౌ డిడ్, ఎలా చేసామన్నది కండిషన్ అనమాట. సో 5 Ws. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ని కలిపితే లాగ్ ఫామ్ అవుతుంది, గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. సో అగైన్ లాగ్ బేసికల్లీ 5 types. విండోస్ లో అయితే అప్లికేషన్ అయితే అప్లికేషన్ సంబంధించిన, సిస్టమ్ అయితే మీ యొక్క సిస్టమ్ ఏదైనా ప్రాసెస్లు కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయడం స్టాప్ చేయడం ఏదైనా జరిగితే సిస్టమ్ లాగ్స్ వస్తాయి. సెటప్ లాగ్స్ అంటే సిస్టమ్ అప్డేట్ అవుతుంటుంది, చూపిస్తాను మీకు అది కూడా. అప్డేట్స్, సో అప్డేట్ ఇక్కడ చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి హిస్టరీ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి హిస్టరీ. సో ఇక్కడ అన్ని ఇన్స్టాల్ అయినాయి ఉన్నాయో చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఇది క్లిక్ చేస్తే 5030211 ఇన్స్టాల్ అయినట్టు అని మనకు చూపిస్తుంది, అవునా. ఇదే మనము ఈవెంట్స్ లో కూడా చూడొచ్చు. ఈవెంట్స్ లోకి వెళ్తే సెటప్ లాగ్స్ లో ఇందులో ఉంటది. ఇక చూడండి ఇక్కడ was successfully changed installation state, was successfully changed installation state. See, so necessary package was installed, so necessary package was installed. అలా అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. సో కొన్ని ఉంటాయి. ఇది డిఫెండర్ క్లయింట్ సంబంధించింది 1, ఇది పర్టికులర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాల్ అయింది. కొన్ని నెంబర్ 2 ఉంది, చేంజ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ స్టేట్. సో ప్రతి దాన్ని మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో కొన్నిట్లలో ఏమని వచ్చింది, కరెంట్ స్టేటస్ ఇస్ సూపర్ సీడెడ్. సో మనకు అన్ని చెప్తుంది అనమాట, అసలు ఎందుకు వచ్చింది, ఆ ప్యాకేజ్ ఎందుకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ నుంచి వచ్చినాయి అవన్నీ, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాయి. ఇక్కడ నుంచి దీని డేటానే ఇక్కడికి వస్తుంది, రైట్. సో మనకు ప్రతి ఒక్కటి అనేది లాగ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలానే అప్లికేషన్, సిస్టమ్, సెటప్, సెక్యూరిటీ లాగ్స్ ఆల్రెడీ చూస్తాం, లాగిన్, లాగ్అవుట్ అన్ని. కానీ ప్రతి దాంట్లో ఎర్రర్ అనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది, ఎమర్జెన్సీ ఉంది, క్రిటికల్ ఉంది. సో ప్రతి దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ లాగ్స్, వార్నింగ్ అయితే వార్నింగ్ లాగ్స్. అంటే దాని స్టేటస్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే సిస్టమ్ నడుస్తూనే ఉంది అండ్ మనం ఏం చెప్తే అది వింటుంది అయితే అది ఇన్ఫర్మేషన్ లాగ్స్ లో వెళ్తుంది. వార్నింగ్ ఇచ్చిన థ్రెషోల్డ్ లెవెల్స్ ఏమైనా పెట్టేస్తే వార్నింగ్ లాగ్స్, ఎమర్జెన్సీ లాగ్స్కి వెళ్తుంది. ఎర్రర్ అనేది షట్ డౌన్ అయిపోయింది, ఇంకా సిస్టమ్ పనిచేయట్లేదు, మనం లాగ్స్ లో చెక్ చేసుకుంటే ద సిస్టమ్ గాట్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్రర్ చెప్తుంది. ద సర్వీస్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్రర్, అప్పుడు ఎర్రర్ ఐడి. క్రిటికల్ ఏంటంటే మనకు అసలు రీజనే తెలియదు, ఎందుకు ఏంటి అనేది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది ఎర్రర్ వరకు మనం లాగ్స్ లో చూసేసి ఓకే ఇది ఎర్రర్ కదా, దీన్ని మనం సార్ట్ చేద్దాం. సో క్రిటికల్ కి ముందు ఆల్వేస్ కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి డైరెక్ట్ గా. ఆ డైరెక్ట్ గా క్రిటికల్ అనేది రాదు ఇప్పుడు, దానికి ముందు కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఆ ఎర్రర్స్ ని చదివితే మనకు ఫైనల్ మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ చేస్తాం అనమాట. దాన్ని ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటే క్రిటికల్ లాగ్స్ అనేటివి
మనం అసలు అది ఎందుకు అయింది అనేది ఒక బేసిక్ ఐడియా ఇస్తుంది, కానీ ఎందుకు అయింది, ఎలా అయింది, ఏమనేది తెలియదు. అంటే సిస్టమ్ పాడైపోయింది, రీజన్ తెలియదు. ఇప్పుడు మనం కూర్చొని ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాన్ని సిస్టమ్ లాక్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ లాక్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో నుంచి మనం సస్పీషియస్ లాక్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఏమంటాం, సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్ అంటాం. ఏమంటాం, సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్, మానిటరింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ లాక్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక సిస్టంలోనే ఇన్ని లాక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 13,000, 25,000, 44 డేలు, సో దాదాపు ఒక 20,000 లాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ని లాక్స్ నేను ఈ సిస్టంలో నుంచి అయితే ఒక మిషన్ కాబట్టి నేను ఎలాగోలా కూర్చొని చూస్తాను. లెట్స్ సే నా దగ్గర 100 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. ఆఫీస్లో అయితే 100 ఉంటాయి, 1000 ఉంటాయి, ల్యాక్స్లో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దగ్గర 25,000, 30,000 అంటే కొన్ని లక్షలు, కొన్ని కోట్లలో లాక్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ప్రతి ఒక్క మిషన్కి వెళ్ళి చేయడం పాసిబుల్ కాదు కదా. సో దానికోసం మనకు ఒక మెకానిజం ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏమంటాం, లాగ్ ఆర్కైవల్ అంటాం. సో దాని గురించి మనం రేపు మాట్లాడదాం, డోంట్ వరీ. ఈరోజు నాకు యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, సో డోంట్ వరీ. బట్ ఇంతవరకు అయితే మంచిగా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఈ రోజు నుంచి ఎంత ఎక్కువ క్లాసెస్ వింటే మీకు అంత బెనిఫిట్. ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్లీ సెక్యూరిటీ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇప్పటి నుంచి మనకి చాలా విషయాలు కొత్తవి అన్ని ఇంకా సెక్యూరిటీ సంబంధించినవే మొత్తం ఉంటాయి. లాగ్ మేనేజ్మెంట్, లాగ్లో నేను టూల్స్ వాడతాను, లైక్ నేను క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ, ప్రతి ఒక్కటి చెప్తాను. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ముందు వరకు యూకేజీ అని చెప్పాను, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, బట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఇది ప్రతి ఒక్కటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ డే ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఏ రోజు మిస్ అవ్వకండి. ఓకే, సో ది డే ఇట్స్ మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. యాక్చువల్లీ చాలా ఎక్కువ చెప్పాను నాకు తెలిసి, బట్ స్టిల్ ఒకసారి మళ్ళీ గో త్రూ అవ్వండి. ఇది చూడడానికి ఈజీ ఉంటుంది, వినడానికి ఈజీ ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడ నుంచి చాలా అంటే ఓన్లీ టెక్నికల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పటి నుంచి మొత్తం టెక్నికల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బీ రెడీ. అండ్ నేను నెక్స్ట్ నుంచి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నేను సెషన్స్ కంటిన్యూస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Badri, make sure that you have to join